Good afternoon, students. Today we are going to discuss about the ecosystem diversity. Before that, just remember, students, what are the different types of biodiversity? Yeah, genetic diversity, species diversity, then ecosystem diversity. Today we are going to discuss about what is meant by ecosystem diversity. Before we go into the skip into our topic, we are likely view a video. It is very interesting and it will give a understanding about our various kinds of diversity. Got it, students? Just a minute, I will display a video. Fires burned throughout the summer, destroying trees and vegetation. In the end, over 795,000 acres of land was burned. If you returned to the same spot 10 years later, you could hardly tell the land had been burned. The variety of life found at Yellowstone allowed the ecosystem to recover and is an example of why biodiversity is important to an ecosystem. Biodiversity is the variety of life in an area that is determined by the number of species in that area. In simple terms, biodiversity is the number of different individuals and life forms in an area. As biodiversity increases, so does the health of the ecosystem increases. Think of it like this. You're running a business. You want your business to be healthy and make money. Imagine you sell shirts. However, you only sell a black shirt with a heart on it, so you're limited. If these shirts go out of style, you're out of business. If you have a variety of shirts, as fashion changes and tastes change, you're better able to adapt to these changes and continue making money. As biodiversity increases, the ecosystem has the ability to adapt to changes, and a healthy ecosystem has a greater chance of recovering from disasters. Biodiversity can be broken down into three types: genetic diversity, species diversity, and ecosystem diversity. Genetic diversity is the variety of genes which control inheritable characteristics present in a population. For example, the population of beetles have over 350,000 different varieties and are found in almost every environment, including freshwater, coastal habitats, wherever vegetation is found, in trees, in their bark, near flowers and leaves, and even underground near the roots. Also, think of the variety of dogs. You have different shapes and colors of dogs, and these are controlled by genes, and they either increase or decrease genetic diversity. Greater genetic diversity increases the odds of survival of a species or a population as the ecosystem changes. Species diversity. Species diversity is the number of different species and the relative abundance of each species in a community. A rainforest may have 3 to 50 million different types of species living in the forest. As species diversity increases, most likely the health of the ecosystem increases. Ecosystem diversity is the variation in the ecosystems found in a region or the variation in the ecosystems over the whole planet. It is a measure of the variety of biotic and living factors and non-living or abiotic factors present in an ecosystem. Rainforests usually have a high ecosystem diversity, and deserts and polar regions usually have a low ecosystem diversity. In general terms, biodiversity is greater at the equator and decreases as you move away from the equator. So in summary, as the variety of life goes up in an ecosystem, biodiversity increases and the health of the ecosystem also goes up. Thanks for watching and Okay, students, just we saw an interesting video. Okay, here in the from the video, what do you know about the ecosystem diversity? Yeah, it consists of various
பயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் அண்டு ஏபயோட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாமே சேர்ந்து இருக்கக்கூடியதான் என்னது எக்கோசிஸ்டம் டிவர்சிட்டி. சரி, ஓகே. இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்? எக்கோசிஸ்டம் டிவர்சிட்டின்னா என்ன? ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா எக்கோசிஸ்டம் டிவர்சிட்டி. எக்கோசிஸ்டம்ங்கிறது என்னென்னு பார்த்துன்னு ஆல்ரெடி எக்காலஜிக்கல் யூனிட். எக்கோனா என்ன, சிஸ்டம்னா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துருந்தோம், அப்படி தானே? இட் கண்டைன்ஸ் அ வெரைட்டி ஆஃப் பிளான்ஸ், அனிமல்ஸ், மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ். அது ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ன ஆகுது? இன்ட்ராக்ட் ஆகுது. அப்படி ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்ட்ராக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அதில் என்ன இருக்குது? ஹேபிடேட் இருக்குது, ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்குது. ஹேபிடேட்னா அவங்கவுங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனி கல்ச்சர்ஸ். ப்ரொடியூசர்ஸ், கன்சியூமர்ஸ், எனர்ஜி லெவல், ஃபுட் செயின், ஃபுட் வெப், நியூட்ரியட் சைக்கிளிங் எக்ஸெட்ரா இது எல்லாமே எங்கே வருது? எக்கோசிஸ்டம் டிவர்சிட்டி. ப்ரீவியஸ் இதில் நம்ம எக்கோசிஸ்டம் இதில் பார்த்துருந்தோம். வாட் இஸ் மீன் பை எக்கோசிஸ்டத்துக்குள்ளாடி இது எல்லாமே பார்த்துருந்தோம். இனி இந்த ஒரு எக்கோசிஸ்டத்துக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய வேரியேஷன்ஸோ இல்லை வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கோசிஸ்டம், பாண்ட் எக்கோசிஸ்டத்துக்கும் கிராஸ்லேண்ட் எக்கோசிஸ்டத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய வேரியேஷன்ஸ் இதெல்லாம் தான் என்னது? எக்கோசிஸ்டம் டிவர்சிட்டி. Got it, students? Next, இந்த பயோடிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் என்னென்ன வேல்யூஸ், அதாவது இந்த டிவர்சிட்டி இந்த எக்கோசிஸ்டத்துலேருந்து நமக்கு என்னென்ன கிடைக்குது? ஃபஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கன்சம்ப்டிவ் யூஸ் வேல்யூஸ். கன்சம்ப்டிவ் யூஸ்னால் என்ன? நம்ம அது கன்சியூம் பண்ணுறதுனால தான் அது கன்சம்ப்டிவ் யூஸ் வேல்யூஸ். த கன்சம்ஷன் ஆஃப் பயோடிவர்சிட்டி ப்ராடக்ட் இஸ் கால்டு கன்சம்ப்டிவ் யூஸ். என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த பயோடிவர்சிட்டிலேருந்து நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறோன்னா நமக்கு ஃபுட், ஃபியூயல் அண்டு ட்ரக்ஸ். ஃபுட்டு உணவுப் பொருட்கள், ஃபியூயல் தெரியும் ஒரு எரிபொருள், ட்ரக்ஸுன்னானது மருந்து வகைகள். ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டு பார்க்க போகிறோம். ஃபுட் என்ன? பயோடிவர்சிட்டி ப்ரொவைட்ஸ் ஃபுட் ஃபார் மேன் அண்ட் ஹிஸ் பெட்ஸ். மனுஷங்களுக்கும் அவங்கள சார்ந்து வாழக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களுக்கும் ஃபுட் யார்? பயோடிவர்சிட்டியை கொடுக்குது, நம்ம என்விரான்மெண்ட்டே கொடுக்குது. பிளான்ஸ் என்ன பண்ணுது? அனிமல்ஸுக்கு ஃபுட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது. பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸுக்கு மனுஷங்களுக்கு ஃபுட்டை ஃபார்ம் பண்ணுது. அப்போ வாட் எவர் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ எல்லாமே இந்த பயோடிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட். நெக்ஸ்ட், ட்ரக்ஸ். Many drugs are obtained from plants. They are called herbal medicine. நம்ம ஆயுர்வேதா, சித்தா, யுனானி இதெல்லாமே நம்ம புல் பூண்டு இதெல்லாத்தையும் வச்சு தான் நம்ம மெடிசின் எடுக்கிறோம், அப்படி தானே? ஸோ பெனிசிலின் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் இஸ் அப்டைன்டு ஃப்ரம் ஃபங்கஸ். பெனிசிலின் மருந்து. அடுத்து குயினைன் இஸ் அப்டைன்டு ஃப்ரம் சிங்கோனா ட்ரீ. இட் இஸ் யூஸ்டு டு ட்ரீட் மலேரியா. மார்ஃபைன் ஏ பெயின் கில்லர் இஸ் அப்டைன்டு ஃப்ரம் பாப்பி. அதுவும் ஒரு ட்ரீ, பெயின் கில்லர், அதுவும் பாப்பி ட்ரீ. நெக்ஸ்ட்டு ஃபியூயல்ஸ்னால் ஃபயர்வுட் இஸ் ஏ ஃபியூயல். கோல் அண்ட் பெட்ரோலியம் ஆர் த ஃபோசில் ஃபியூயல்ஸ். ஃபோசில் ஃபியூயல்ஸ்னால் என்ன? நிறைய இலை தலைகள் எல்லாம் மண்ணுக்குள்ளே புதஞ்சி மக்கி அது பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு பின்னாடி அது என்னவா மாறுது? ஃபோசில் ஃபியூயல்ஸாக மாறுது. அப்போ இந்த இது கோல், பெட்ரோலியம் எல்லாமே அந்த மாதிரி தான். அப்புறமா கோபார் கேஸ் இஸ் அப்டைன்ட் ஃப்ரம் கவுடங். மாட்டுச்சாணிலேருந்து கோபார் கேஸ் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட், நம்ம ப்ரொடக்டிவ் யூஸ் வேல்யூஸ் என்னென்ன? ப்ரொடக்டிவ் யூஸ் வேல்யூஸ் டிம்பர். ஃபாரஸ்ட்லேருந்து நமக்கு டிம்பர் கிடைக்கிது. டிம்பர்னா தடி. கல்டிவேஷன் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஃபார் டிம்பர் இஸ் கால்டு சில்விகல்ச்சர். அதாவது தடி அறுக்கிறதுக்கு வேண்டிய மரம் ஃபர்னிச்சர் எல்லாமே செய்கிறதுக்காக வளர்க்கப்படக்கூடிய மரம். நாம் இப்போ ஒரு 10 சென்ட் நிலம் இருக்குது அப்படின்னா அதில் என்ன பண்ணுவோம்? தேக்கு வச்சு வளர்ப்போம். அது எதுக்காக? பின்னாடி ஏதாவது டிம்பருக்கு எடுத்துக்கலாம். ஆயினி மரம், பிளா மரம், இந்த மாதிரி ட்ரீஸ் எல்லாம் டிம்பருக்கு வேண்டியே வளர்க்குறது தான் என்னது? வளர்க்குறதுனால அதுக்கு பேர் என்னது? சில்விகல்ச்சர். காட் இட்? அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ். அந்த அக்ரிகல்ச்சரை நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? க்ரீன் ரெவல்யூஷன். இது ஒன் வேர்டில் வரும். இந்த ஒரு ஸ்லைடு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் வேர்டில் வரும். சில்விகல்ச்சருங்கிறது என்னது? கல்டிவேஷன் ஆஃப் ட்ரீஸ் ஃபார் டிம்பர் இஸ் கால்டு சில்விகல்ச்சர். அப்புறமா அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பண்ணுறது என்னது? க்ரீன் ரெவல்யூஷன். ஃபிஷ் என்னது? ஆக்வாகல்ச்சர். அந்த ஃபிஷ் ப்ளூ ரெவல்யூஷனை க்ரியேட் பண்ணுது. மில்க்கு, கவுலேருந்து கிடைக்கக்கூடியது என்னது? மில்க். அந்த மில்க் என்னது? ஒயிட் ரெவல்யூஷனை க்ரியேட் பண்ணுறது. அப்புறமா பவுல்ட்ரி ப்ரொடியூசர்ஸ் எக்ஸ் அண்டு ப்ராய்டர்ஸ். சில்க் வார்ம்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் சில்க், அது செரிகல்ச்சர்னு சொல்கிறோம். ஹனிபி ப்ரொடியூசர்ஸ் honey, apiculture. Pearl oyster produces pearl culture. Wild plants supply drugs such as quinine, morphine, etc. அப்புறமா பெஸ்டிசைட்ஸ். வேப்ப மரத்துலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தயாரிக்கலாம், பெஸ்டிசைட்ஸ். காட் இட்? நெக்ஸ்ட்டு சோஷியல் வேல்யூ. சோஷியல் வேல்யூன்னா என்ன? நம்ம ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருப்போம்ல, அதுதான் என்னது? சோஷியல் வேல்யூ. இப்போ சோஷியல் வேல்யூ ஆஃப் பயோடிவர்சிட்டி ரிஃபர்ஸ் டு ரிலீஜியஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் இம்பார்ட்டன்ஸ். நம்மளுடைய ட்ரெடிஷன், நம்மளுடைய பழக்க வழக்கம், நம்ம மூதாதையர்கள் பின்பற்றி வந்தது எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. என்ன
துளசி செடியை சுற்றி வர்றது, வேப்ப மரம், அப்புறமா ஆலமரம், அரச மரம், இது எல்லாமே வந்து ஹிந்துயிசத்தில் ரொம்ப ஹோலியாக வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அதை கடவுளாக நினச்சி கும்பிட்டுட்டு வருவாங்க. ட்ரீஸ் ஆர் ஒர்ஷிப்ட் அஸ் காட். எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன ட்ரீ? பேனியன் ட்ரீ, பீப்பிள் ட்ரீ, நீம் ட்ரீ எக்ஸெட்ரா. நெக்ஸ்ட் ஃப்ளாஸ், துளசி, புங்கன் லீவ்ஸ், இது எல்லாத்துமே எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க? பூஜைக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. எலுமிச்சம் பழம், வாழைப்பழம், இன்னும் நிறைய பழங்கள் எல்லாமே கடவுளுக்காக நம்ம படைக்கிறோம். சந்தனம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்? பூஜை காஸ்மெட்டிக்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணுறோம். பூஜையிலையும் சந்தனம் வைக்கிறோம், காஸ்மெட்டிக் திங்ஸ் தான். அடுத்து பேனியன் சீட்லிங்ஸ் ஆர் பிளான்ட் இன் மேரேஜ் டென்ஸ். பார்த்துருப்பீங்க, பந்தக்கால் நாட்டும் போது ஆலமரம், இப்போ நிறைய பேர் வந்து பலாமரம் எல்லாம் வைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த மேரேஜ் டென்ட் பந்தக்கால் நாட்டுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க? இந்த பேனியன் செடி சீட்லிங்ஸ் வைக்கிறாங்க. த லைஃப் வில் ஃப்ளரிஷ் லைக் எ பேனியன் ட்ரீ. அதாவது ஆலமரம் விழுது மாதிரி அவங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்கணுங்கிறதுக்கு வேண்டி அந்த பேனியன் ட்ரீ வைக்கிறாங்க. கோட்ஸ், சிக்ஸ், பிக்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஆர் சாக்ரிஃபைஸ் டு காட். கடவுளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க? படையலாக போடுறாங்க. ஆடு அடித்து, கோழி வெட்டி, பன்னி வெட்டி, எல்லாம் கிடா வெட்டுறது, இதெல்லாமே இது சாமிக்கு படையலாக வைக்கிறாங்க. கோப்ரா இஸ் ஒர்ஷிப்ட் அஸ் காடு. பாம்பை வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்ம? நல்ல பாம்பு, நாகப்பாம்பு, இதை வந்து சாமியை நினச்சி கும்பிடுறோம். ஸ்கின்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு மேக் ஷூஸ். அனிமல்ஸுடைய ஸ்கின் எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க? ஷூஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது, பெல்ட்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு, பேக்ஸ் தயாரிக்கிறது, பர்சஸ், இதெல்லாமே தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்புறமா ட்ரைபல் பீப்புள் கலெக்ட் ஹனி ஃப்ரம் த ஃபாரஸ்ட் அண்ட் த மவுண்டன்ஸ். ட்ரைபல் மலைவாழ் மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க? காட்டுக்குள்ளேருந்தும் மலையிலேருந்தும் ஹனி கலெக்ட் பண்ணி கொண்டு வராங்க. அப்புறமா ஆயுர்வேதிக் மெடிசின்ஸாக இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண இலை, செடி, கொடி, படர்ந்தது, இதெல்லாம் வேறு, இதெல்லாமே ஆயுர்வேதிக் மெடிசனை யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் எத்திக்கல் வேல்யூ. எத்திக்கல் வேல்யூஸ்னால் நம்ம வந்து இயற்கையிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒன்றொன்றையும் நம்ம சரியான வகையில் பயன்படுத்துறது, எப்படி பயன்படுத்துகிறோம், அதுதான் எத்திக்கல் வேல்யூ. இப்போ எத்திக்கல் வேல்யூ ஆஃப் டைவர்சிட்டி இஸ் த யூஸ் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ஸ்பீசிஸ் இன் ரைட் வே. In Indian culture, people are chewing betel leaves. Betel leaves வந்து வெத்தலை, அரிக்கா நட்டு, பாக்கு, புகையிலை, along with lime in daily life and in special occasions. இது பழைய காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா வீட்லேயும் தாத்தா பாட்டிங்க வெத்தலை போடுவாங்க, புகையில மெல்லுவாங்க. அப்புறமா எல்லா ஃபங்க்ஷன் வீட்லேயும் இது எல்லாமே இருக்கும். எலுமிச்சம்பழம் இருக்குது எல்லா ஃபங்க்ஷன் வீட்லேயும். ஸோ இதெல்லாம் எத்திக்கல் வேல்யூஸ். அதாவது நம்ம நேச்சர்லேருந்து, இயற்கையிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதை வந்து நம்ம பிரயோஜனப்படுறது மாதிரி ஒன்றை வச்சுருக்கிறது தான் எத்திக்கல் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் பீட்டல் டிரான்சாக்ஷன். கல்யாணம் இப்போ ஒரு கல்யாணம் பேசி முடிச்சாச்சுன்னா தட்டு மாற்றுவாங்க. அந்த தட்டு மாற்றுறதுல மெயினாக இருக்கக்கூடியது என்னது? வெத்தில பாக்குங்கிறது கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடியது ஒன்று. ஸோ அதுதான் பீட்டல் டிரான்சாக்ஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் செரிமனிஸ் இன் ஹிந்து மேரேஜஸ். இன்ஸ் பீட்டல் லீவ்ஸ் ஆர் கல்டிவேட்டட். புவர் பீப்புள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஹட்ஸ் வித் thatched roofs. ஏழை மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? சின்ன சின்ன குடிசைகள் போடுவாங்க. எப்படி குடிசைகள் போடுவாங்க? ஓலை வச்சு குடிசை போடுவாங்க. சில இடத்துல எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வைக்கோல் அப்படி கூரை மாதிரி கட்டிட்டு அதுக்கு மேலே வைக்கோல் தூக்கி போட்டிருப்பாங்க. த ஃப்ளோர் இஸ் ஷேர்டு வித் கவுடம். மெழுகி இருப்பாங்க, சாணி வச்சு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? மெழுகி இருப்பாங்க. அப்புறமா ஹென்ஸ் கோகோனட் ட்ரீஸ் அண்ட் கவுஸ் ஆர் ரியர்டு. அப்புறம் டீ அண்ட் காஃபி ஆர் யூஸ்டு டு ரெஃப்ரெஷ். Toddy taken from coconut and palmyra have been used for several people. Wine is prepared from grapes. Whiskey is prepared from corn, rye and malt. Brandy is prepared from peach, apple and orange. Rum is prepared from cane and beet molasses. Got it? நெக்ஸ்ட் எஸ்தெட்டிக் வேல்யூ. எஸ்தெட்டிக் வேல்யூனா நம்ம வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்கிற இடத்தையும் அழகு பண்ணுறதுக்காக உள்ளதான் இது எஸ்தெட்டிக் வேல்யூ. த யூஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இன் பியூட்டிஃபைங் த சரௌண்டிங் இஸ் செட் டு பி தேர் எஸ்தெட்டிக் வேல்யூ. அதாவது பிளான்ஸ் வந்து பியூட்டிஃபை, நம்ம சுற்றி இருக்கிற இடத்த வந்து அழகு பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் வந்து எஸ்தெட்டிக் வேல்யூ பிளான்ட். ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்ஸ் ஆர் க்ரோன் இன் ஹேங்கிங் பாஸ்கெட்ஸ் இன் ரூம்ஸ் அண்ட் ஹோம் கார்டன்ஸ் டு பியூட்டிஃபை த சரௌண்டிங்ஸ். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, சில வீட்டுக்கு ஃப்ரெண்டில் ஹேங் பண்ணி விட்டுருப்பாங்க செடிகளை. சில நர்சரி கார்டனில் கூட பார்த்துருப்பீங்க. அது மாதிரி விற்கிறதுக்கெல்லாம் வச்சுருப்பீங்க. பாஸ்கெட்டில் வச்சு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? ஹேங் பண்ணி விட்டுருப்பாங்க. பியூட்டிஃபுல் பேர்ட்ஸ் ஆர் ரியர்ட் இன் ஸ்மால் கேபினட்ஸ். வீடுகளில் லவ் பேர்ட்ஸ், பேரட், இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க? சின்ன சின்ன கேபினட்ஸில் வளர்ப்பாங்க. ஆர்னமெண்டல் ஃபிஷ்ஷஸ், கோல்டன் ஃபிஷ், இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னரில் வச்சு வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சு ஃபிஷ்ஷும் என்ன பண்ணுவாங்க? வளர்ப்பாங்க. அப்புறமா ரொம்ப ஜூஸ் அண்ட் மியூசியம்ஸ்
harboring different species of animals and plant birds attract many people and children. Zoo மியூசியம்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அரிய வகை மிருகங்கள் அரிய வகை பேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க வச்சுருப்பாங்க. அப்போ மக்களுக்கு வந்து அதை பார்க்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு ஆட்களுக்கெல்லாம் பார்க்கும்போது அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். Trees with attractive flowers and dense vegetation and hills increase the touristic value of the regions. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டியில் மே மந்த் என்ன பண்ணுவாங்க, பொட்டானிக்கல் கார்டனில் வந்து நிறைய விதவிதமாக மலர் கண்காட்சி வைப்பாங்க. அதுதான் அது வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவ் ஃப்ளவர்ஸாக இருக்கும். அது டூரிசம் வேல்யூஸுக்கு வந்து டூரிசம் ஸ்பாட்டில் வந்து வேல்யூஸ் என்ன பண்ணிக்கும், இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கும். Parks in cities and towns are visited by thousands of people every day because of their aesthetic value given by attractive flowers and plants. பார்க்ஸ்லாம் இது மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. இதனால மக்கள் ஈஸியாக என்ன பண்ணுறாங்க, கவரப்படுறாங்க. துளசி பிளான்ட்ஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் அட் டோர் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஹவுசஸ். வீட்டுக்கு ஃப்ரெண்டில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, துளசி வைப்பாங்க. ஸோ இது கூட என்னது தான் ஒரு எஸ்தெட்டிக், அது கூட ஒரு அழகு தான். வீட்டுக்கு முன்னாடி துளசி மாடம் இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடு பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். அதனால அந்த துளசி கூட என்னது தான் ஒரு எஸ்தெட்டிக் வேல்யூ தான். நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனல் வேல்யூ. ஆப்ஷனல் வேல்யூ அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸை வந்து மக்களுடைய ஒரு பர்டிகுலர் சந்தோஷத்துக்காக வைக்கக்கூடியது தான் என்னது அந்த ஆப்ஷனல் வேல்யூ. ஆப்ஷனல் வேல்யூஸ் ரெஃபர்ஸ் டு கீப்பிங் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம் டு ஃபுல்ஃபில் த ஸ்பெசிஃபிக் விஷஸ் ஆஃப் பீப்புள் இன் ஃபியூச்சர். இன் சைக்ளோன் ப்ரோன் ஏரியாஸ், சைக்ளோன் ப்ரோன் அடிக்கடி சுழல் எல்லாம் வரக்கூடிய இடத்துல டென்ஸ் வெஜிடேஷன் இஸ் க்ரோன் டு ரெடியூஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் விண்ட். அது அடர்த்தியான மரங்கள் வச்சுருப்பாங்க. நிறைய பீச்சஸ்லாம் பாருங்கள், கரைகள்லாம் காத்தாடி மரம்லாம் நிறைய வச்சுருப்பாங்க. எதுக்காக, அந்த விண்டுடைய ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக. அப்போ அதுலேருந்து விண்டுடைய ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது சைக்ளோன்லேருந்து நாம் என்ன பண்ணிக்கலாம், தப்பிச்சுக்கலாம். எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் சுனாமி இஸ் ரெடியூஸ்ட் பை க்ரோயிங் ட்ரீஸ் இன் த கோஸ்டல் ஏரியாஸ். மெடிசனல் பிளான்ட்ஸ் ஆர் க்ரோன் அண்ட் சென்ட் டு ஃபார் அவே பிளேசஸ் டு கெட் அன் இன்கம். என்ன பண்ணுறோம், நம்ம நிறைய மெடிசனல் பிளான்ட்ஸை வந்து கல்டிவேட் பண்ணி அதில் விளைவிச்சு தூர இடத்துக்கு இதெல்லாம் எக்ஸ்போர்ட் எல்லாம் பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய இன்கம்ஸ் வரும். சம் பாய்சனஸ் பிளான்ட்ஸ் ஆர் க்ரோன் அலாங் த மார்ஜின் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் டு ப்ரிவென்ட் த என்ட்ரி ஆஃப் கேட்டில் இன் த ஃபார்ம். நிறைய விஷ செடிகளெல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, வயல் இல்லைன்னா ஏதாவது விளைகளில் வேலி அமைச்சிருப்பாங்க. அந்த வேலியில் வச்சுருப்பாங்க. எதுக்காக, அப்போ தான் இந்த கேட்டில்ஸ் ஆடு மாடெல்லாம் உள்ளே சாடாமல் இருக்கிறதுக்கு, உள்ளே இறங்காமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி பாய்சனஸ் பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே கல்டிவேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். அப்போ இன்றைக்கி என்னென்ன பார்த்துருந்தோம் நாம், எக்கோசிஸ்டம் டிவர்சிட்டியில். எக்கோசிஸ்டம் நமக்கு என்னென்ன கொடுக்குது, ஃபுட்டு, ஃபியூயல்ஸ் அண்டு ட்ரக்ஸு. இனி இதில் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்குது, ப்ரொடக்டிவ் வேல்யூ, சோஷியல் வேல்யூ, எத்திக்கல் வேல்யூ அண்ட் எஸ்தெட்டிக் வேல்யூ. Got it, students? Tomorrow, next class, we will meet with a new topic, biodiversity classification. It is an important question. Got it, students? Thank you.